जीते पंच विकार तिन संतन को बंदना। सिर चरणन पर धार एक अंकार सतगुरु ते प्रसाद सच होय। वाहिगुरु जी की विघ्न विनाशन सो। श्री वाहिगुरु जी की फतेह है। विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतत पावन गरीब नवाज सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र हजूरी अंदर विराजमान हो रही गुरु की संगत सतगुरां ने इलाही कीर्तन दियां दातां दे नाल आपां सारिआं नूं कीर्तन दे नाल निवाजिया पातशाह जियां ने। इस वेले गुरु तेग बहादुर महाराज जियां दे जीवन की कथा आपां सरवण करदे हाँ। कल दे दीवान विच बचन सरवण कीते सन कि औरंगजेब नूं जदों ये पता लगा कि महाराज जियां दा सीस मेरे सिपाहियां दे हत्थ नहीं लगा, उस तो बाद विच महाराज जियां दा जो धड़ है वो भी मेरे सिपाही लभ नहीं सके। ये गल्लां सुन के बड़ा चिंता दे सहित होया, बड़ा पछताउंदा पिया कि ये मेरे नाल की होया, ना धड़ मिलिया ना सीस मिलिया। ये चिंता दे विच अपने महल दे विच बैठा है। हुण जदों रात पई है अपने महल विच सौन लगा है, उस वेले की इहदे नाल वाकिया वापरिया है वो आपां अज सरवण करांगे। आओ अपने मन का ध्यान टकाओ, मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जदों रात पई ना जिस दिन महाराज शहीद होए ते कहन लगे ये रात चिंता दे विच है। इस गल का फिक्र है शहीद भी किया महाराज जियां नूं ना सीस मिलिया ना धड़ मिलिया, बड़ी चिंता दे विच है। इन्हें रुचि दे नाल मन दे शौक दे नाल जां चाह के नहीं भोजन छकिया। भुख लगी होवे ना बड़े स्वाद नाल बड़े आनंद नाल भोजन खाईदा। भोजन ते खादा थोड़ा बहुता माड़ा मोटा जिहा, रुचि दे नाल नहीं खादा, शौक के खुश हो के नहीं खादा है। हुण सौण वास्ते आराम करन वास्ते जदों ये पापी बादशाह अपने महल दे विच जदों पलंगे दे उपर सौन लगा कि हुण रात दा समा मैं आराम कर लवां, जदों पलंगे ते पहुंचा है ते सौण वास्ते पलंगे ते लेट गया। जदों लेटिया ते निंद्रा आ गई। निंद्रा आउण दा एक कारण है ते कहन लगे पलंगे ते लेटिया, उस वेले इसनूं नींद आई है। गुरु पातशाह का जो दीवान है भाई साहब भाई मती दास जी, गुरु हर राय महाराज जियां दा सिख है भाई मती दास, ते इसनूं सारियां तो पहला शहीद किया सी औरंगजेब ने आरे दे नाल चीर के। ये दीवान सी गुरु घर दा भाई मती दास जो शहीदी पा चुका है। इसनूं चांदनी चौक दे विच पहली शहीदी मिली है। पहले शहीद सिख कौम दे सिखां दे विचों भाई साहब भाई मती दास ने, जिन्हां ने शांतमई शहीदी दिती है। ऐसे ये शहीद जिहड़े पहला चांदनी चौक विच होए हन। ये भाई मती दास जी जदों रात नूं औरंगजेब सुता ना पलंगे दे उपर नींद आई है तो उस वेले फिर भाई मती दास जी इहदे कोल आए हन। भाई मती दास दे मन विच गुस्सा बहुत ज़्यादा।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਤੀ ਦਾਸ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਪੀ ਦਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਮੈਂ ਇਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਇਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਲੰਘੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਹੀ ਫੜ ਕੇ ਪਾਵੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਫੜ ਕੇ ਪਲੰਘੇ ਦਾ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਲੰਘਾ ਇਹਦਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਲੰਘੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰੰਗਿਆ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੁਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਨਮੂਨਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪਲੰਘੇ ਦੀ ਬਾਹੀ ਫੜ ਕੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਪਲੰਘਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਮੂਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਰਿਆ ਬੜਾ, ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ ਪਲੰਘੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ, ਡਰ ਕੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਕਿਹਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਪਰ ਇਸ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰੰਗਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੂੰ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੌਣ ਦਾ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਚਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਕਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਰਾਮ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ, ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਐਤਕੀ ਤੇ ਕੱਲਾ ਪਲੰਘਾ ਹੀ ਉਲਟਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਾਨ ਤੇਰੀ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਜੇ ਸੌਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣੇ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਦੌੜ ਜਾ, ਭਾਜਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸੌਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਇਹਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੀ ਪਰਾਲਬਧ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਰਾਰਬਧ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਅੰਨ ਕਿੰਨਾ ਛਕਣਾ, ਤੂੰ ਜਲ ਕਿੰਨਾ ਛਕਣਾ, ਤੂੰ ਸਵਾਸ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਾਰਬਧ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਾਰਬਧ ਕਹਿੰਦੇ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
कहन लगे औरंगजेब जे तू अपनी परारब्ध मुताबिक जिउना चाहना, हाले होर जिंदगी लैनी चाहना जो तैनू रब ने दिती हुई है, तो फिर बचने पल्ले बन के हुणे छड्ड के दिल्ली दौड़दा। तो जे तू ये काम ना किया फिर तेरी असी परारब्ध खो लवांगे, तेरा अन्न भी खत्म हो गया, पानी खत्म, श्वास खत्म, शरीर खत्म, ये सारा कुछ हुणे मुका देंगे तो तैनू मार के नरकां विच सुट देंगे, तैनू नरकां विच इहो जिहा सुटांगे। जाना तो तू नरकां विच ही है, अज नहीं तो कल। जिन्ने पाप वध करेगा उन्नियां वध सजावां प्राप्त होणगियां। महाराज कहंदे पापी पाप कमावंदे करदे हाय हाय। पापी बंदे नूं पाप बड़ा चंगा लगदा, पाप बुरा पापी को प्यारा। पातशाह दे बचन, पाप भावें बड़ा माड़ा, पापी बंदे नूं बड़ा चंगा लगदा, वो बड़ा खुश हो के पाप करदा। पर महाराज कहन लगे पापी ने कीते पाप जदों फिर सज़ा मिलती है फिर हाय हाय करदा, रोंदा करलाउंदा, चीकां कूकां मारदा, तरले मिन्नतां करदा, पर उत्थे फिर इसकी पुकार कोई नहीं सुनदा, कोई ना सुने पुकारा। पातशाह दा बचन गुरबाणी दा। ते जिन्ने पाप वध करेगा उन्नी वड्डी सज़ा, जिन्ने घट पाप उन्नी घट सज़ा। ये मतीदास दीवान की आवाज़ कन्ना विच पैरी औरंगिया, तैनू नरकां विच सुट के बड़ी भयानक सज़ा दवावांगे। हुणे ही तैनू ये सज़ा मिलेगी जे दोबारा सौण का यतन किया। तू गुरु पातशाह का बहुत वड्डा निरादर किया है। जिस गुरु के चरणों के थले लोग फुल विछाउंदे ने, जिस गुरु के उपर लोग फुलों की वर्खा करते, जिस गुरु के अगे कायनात हाथ जोड़ के खलोती है, तू उस गुरु नूं पिंजरे विच पा के ये कई तरह के अकष्ट तसीहे जिहड़े वो दिते हैं, कई तरह के निरादर वाले बचन किए। ये तू गुरु की जिहड़ी अवग्या की है ना निरादरी, यदी सज़ा तो तैनू मिलनी है, भावें अज मिले भावें कल मिले। हुणे लैनी चाहुंदा है तो फिर दोबारा सौ के दिखा, तैनू हुणे वो सज़ा दईए। जे थोड़ा समा अटक के लैनी चाहुंदा तो फिर दिल्ली विच दोबारा हुण सौण का यतन ना करी। इस तरह आवाज़ सुनाई दिंदी है। जदों ये आवाज़ सुनी तो डर गया औरंगा, पसीने छुट गए, त्रेलियां लग पईयां, लत्तां कंबण लग पईयां, हथ पैर सुन्न हो गए सुनदियां नाल, रंग उस वेले पीला पै गया शरीर दा, कंबदी पई है देह। ये कौन है जिहड़ा मैनू इस तरह कहंदा पिया? औरंगजेब ने उस वेले चीकां मारनियां शुरू कीतियां, उची उची रोन लगा। इहदे दास सेवक पहरेदार जिहड़े खलोते सन वो दौड़ के उस वेले महल दे विच आए हन। सारे दे सारे नौकर चाकर जिन्ने वजीर ने रात दियां ड्यूटियां वाले, जिन्ने अफसर ने महल की निगरानी करने वाले, जिन्ने इहदा हुक्म मनन वाले उस वेले पहरेदार, सारे इस दे कमरे दे विच महल दे विच खलो के हथ जोड़ के उस वेले बेनती करन लगे, औरंगजेब बादशाह जी आप जी क्यों इन्ना डरे होए, क्यों रोंदे पए हो, की कारण है सानू दसना करो। ते उस वेले औरंगजेब ने पहला ये इशारा किया भी ओ पलंगा मेरा किसी ने उल्टा कर दिता है, पहला तो ये सीधा करो। आ पलंगा मेरा को मुद्दा कर गया, पलंगे तो थले सुट दिता मैनू किसी ने सुत्या होया। पहला तो अपने नौकरां दे कोलों वो जिहड़ा पुट्ठा उल्टा किया पलंगा उसनू सीधा किया है, आते फिर बड़े डर दे समेत हो के उस पलंगे दे उपर बैठा लम्मे पिया है। ते कहन लगे भी हुण निंद्रा नहीं आउंदी पई, जे निंद्रा किते आउंदी है माड़ा जिहा अख किते बंद हुंदी है ना तो उस वेले अख खोलदा भी दोबारा सौना नहीं है। हुणे कन्नां विच बचन पए भी औरंगजेब जे दोबारा सौण की कोशिश भी की ना हुणे नरकां विच तैनूं पा देंगे। कहन लगे पलंगे ते लम्मे ते पिया है पर निंद्रा नहीं आउंदी है। ते कहन लगे अपने मन दे विच बड़ियां तरह दीयां सोचां सोचदा पिया, ये की होया, कदे ते अगे इस तरह नहीं होया, कदे ते मैनू पहला किसी ने इस तरह नहीं डराया, कदे ते मेरा इस तरह पलंगा किसी ने उल्टा नहीं किया, कदे मैनू पहला किसी ने ये नहीं आखिया भी दोबारा सोवेगा तो नरकां विच पावांगे। इस तरह दीयां गल्लां वार वार सोचदा है पर हठ करके किसी दे कोल कहंदा नहीं, दस नहीं पा रहा। सिपाही खलोते हुए ने, वजीर अफसर खलोते हुए पुछदे पे औरंगजेब जी डरे क्यों हो, कारण की है, पर यह दस नहीं सकता और दस नहीं रहा भी मैं की दसा मेरे नाल की हुई है, ये मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ये आखणगे भी रात को बादशाह चुके किसी ने थले सुट दिता है, अपनी बेइज्जती तो डरदिया होया ये गल किसी को दसदा नहीं है। तो मन में डर आउंदा भी किते ये फिर ना हो जाए
ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰਾ ਪਲੰਘਾ ਫਿਰ ਨਾ ਉਲਟਾ ਕੋਈ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਠਣਾ ਪਿਆ, ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਔਰੰਗਿਆ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੌਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਬੜੀ ਮੈਂ ਡਾਢੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੌੜਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਨੇ ਉਪਚਾਰ ਕਰਨੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਉਪਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਫੂਕੇ ਗਏ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਯਤਨ ਸਨ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਨਾ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾਓ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪਾਣੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸੋ ਜਦੋਂ ਨਹਾਤਾ ਨਾ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਫਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਦੇ ਕਲਮਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਲਿਖੇ ਜੰਤਰ ਕੀਤੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਮੰਤਰ ਕੀਤੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਡਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਨਿੰਦਰਾ ਆਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਚਹਿਰੀ ਬੁਲਾਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ, ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੁਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਮੇਰੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ। ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਤ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਡਰਾਇਆ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੈਂ ਕਥਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ। ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬੁਲਾ ਲਏ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਗਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਚਨ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਬਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁਕੀਏ ਆਪਾਂ। ਇਹਨੇ ਕਚਹਿਰੀ ਸੱਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕਥਾ ਉੱਥੇ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀ ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਈ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੈ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਰਿਆ। ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਐਸਾ ਡਰਿਆ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ 12 ਰਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੀਆਂ 12 ਰਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੇ 12 ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 12 ਰਾਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ 12 ਘਰ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ 12 ਰਾਸਾਂ ਨੇ। ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਾਸਾਂ ਨੇ, ਘਰ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵੀ 12 ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਧਿਆਏ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ 12 ਅਧਿਆਏ। ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਥਾ, ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਥਾ, ਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਥਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ 9 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ 12 ਅਧਿਆਏ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, 12 ਰਾਸਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ 12 ਘਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 12 ਅਧਿਆਏ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਜਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ 12 ਰਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਸ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਰਥ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦਾ ਰਥ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਥ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਰਥ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਥ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵੀ ਰਥ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੇ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ, ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ, ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੂਰਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੜ੍ਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਕੁਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਰਾ ਸਮੂਹ ਰਿਸ਼ਮ ਜਨ ਕੇਰੇ। ਗਿਰਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਾਣੀ ਬਚਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹਨ ਭਾਈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਚਨਾਂ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਰੂਪ ਧੁੱਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੰਕਾਰ ਬੱਧਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਧੁੱਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਰੂਪ ਧੁੱਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 12-1 ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਬੜਾ ਤਪਦਾ, ਬੜਾ ਤੇਜ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਤੇਜ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੂਰਜ ਨੇ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਝੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਹਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਸੀਕਾਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਚਾਲ ਦੇ ਵਸੀਕਾਰ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਨ ਰਵ ਚੱਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਸੂਰਜ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਥ ਫਿਰਦਾ ਦਿਸੈ ਥਾਵ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਰਥ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਦਿਨ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ, ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਗਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਥ ਹਨ, ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਾਰੇ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ। ਭੱਟ ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਨ ਆਵੈ। ਘਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋਰੋ ਮਾਵਲ, ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਨੰਤ ਨ ਆਵੈ। ਰਾਵ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ, ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੈ।
ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन भल उन्हें जो गावै, भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बने आवे। गुरु अमरदास पातशाह जी आप जी की महिमा एडी वड्डी है, तारे गिने जा सकते ने पर तुहाड़ियां कीतियां होइयां बख्शिशां नहीं गिनियां जा सकदियां। तारे एक नहीं अनेक ने, इस तरह कहते अनेक तारियां दे वांग इस दुनिया विच धर्म भी बड़े ने। कला ये नहीं भी एक धर्म ही है, हिंदू ने, मुसलमान ने, जैदी ने, जैनी ने, बोधी ने, सरेवड़े ने, सन्यासी ने, ब्रह्मचारी ने, ये कई तरह के मत ने दुनिया दे विच। ਜਿਹੜੇ कुछ असी सुने कुछ असी नहीं सुने, कुछ नागे ने, इस तरह कुछ सरेवड़े ने, जोगी ने, ये वक्खो वखरे मत ने दुनिया दे विच पैदा होए। जिवें आकाश दे विच कई तारे ने, इस तरह दुनिया दे विच कई धर्म हन। ते कहन लगे भाई कित्थों तक तारियां दी गिनती दसीए, इस तरह कित्थों तक धर्मां दी गिनती दसीए, ये गिनती कही नहीं जाती है। पर जिस वेले सूरज चढ़दा ना गुरमुखो तारे छुप जाते। इहदा मतलब ये नहीं भी तारे बुझ गए जां अपने घर नूं चले गए, तारे उस तरह ही ने जिवें रात सी, पर हुण सूरज का ज़्यादा प्रकाश होने करके तारियां दी लो मध्यम पै गई, दिसदे नहीं। कहंदे धर्म ते दुनिया विच बड़े ने, पर गुरु नानक रूप जदों सूरज चढ़िया ना संसार दे विच, बाकी सारे फिके पै गए महाराज दे सामने। ऐसा सिੱਖੀ पंथ महाराज ने तुरिया है। सतगुरां दा प्रताप भाई सारियां दे उपर उस वेले छा गया है। ते सतगुरां दे प्रेमी संत महंत महापुरख, गुरबाणी पढ़न वाले, सिमरन करन वाले, नाम जपन वाले, ऐसे जेड़े संत ने भिन्नी रैनड़िए चमकन तारे जागे संत जना। मेरे राम प्यारे सदा जागे, नाम सिमरै अन दिनो, दिन राती आराध हो प्यारो, निमुख न कीजै ढीला। ऐसे गुरु के गुरसिख नाम जपन वाले संत महंत अनेका ही नाम जपदे हन। जिवें सूरज चढ़न दे नाल गुरमुखो कमल दा फुल खिड़ जांदा है। भाई साहब जी इत्थे रास पूरी करते पे ते सूरज दे नाल उदाहरणा दे दे के गुरु की महिमा दसदे पे। कहंदे जदों सूरज चढ़दा है ना भाई, उस वेले कमल दा फुल खिड़ जांदा है। गुरु रूपी सूरज चढ़न दे नाल भगतां दे हिरदे उस वेले खिड़ गए, भगतां दे मन में खुशी उस वेले पैदा हुई है, भगतां नूं प्राप्ति हो गई परमात्मा दी। ऐसा गुरु सूरज प्रकाश करदा है, सिखां दे हिरदे जिहड़े ने वो खिड़ जांदे हन। ते सतगुरु पातशाह महाराज जी उस वेले ऐसी महिमा करन वाले, बख्शिश करन वाले, रहमत करन वाले ने। जिवें ये औरंगजेब है ना, अपने आप नूं बड़ा समझदा, ताकतवर, अपने आप दा बड़ा डर दिंदा दुनिया दे विच। ये औरंगजेब रूपी जिहड़ा चंद्रमा है, इहदा सारा तेज तप खत्म हो गया। सूरज के सामने चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं हुंदा। कई बारी आपां दिने वेखदे चंद्रमा आकाश विच दिसदा जरूर है, पर प्रकाश नहीं कर पा रहा। प्रकाश है जरूर है, पर सूरज के अगे वस कोई नहीं चलता। ये गुरु पातशाह ते भाई सूरज ने, महाराज का मुकाबला कोई नहीं है। औरंगे वर्गे चंद्रमा का इत्थे की वटिया जाना, कुछ भी नहीं हो सकता है। कहन लगे इस दुष्ट का जिहड़ा राज भाग दा दबदबा सी सारा फिका पै गया है। क्योंकि ये जिहड़ी शरह है ना, इन्हें चलाई है ये कुछ चलनी, ये समा है। शरह रूपी खोटी रात बीत गई है। जिवें रात माड़ी होवे वो हौली हौली लंघ जाती है। औरंगजेब की किहड़ी रात है जिहड़ी शरह बनाई होए, सारियां नूं मुसलमान करना, सारियां नूं इक्को धर्म दे विच लैके आउणा, ये खोटी रास रूपी शरह खत्म हुई है। ये जिहड़े हिंदू लोग हन वो चकवियां दे वांग सो इन्हां ने सुख नूं प्राप्त कीता। इत्थे एक उदाहरण दित्ती है। कहन लगे महाराज साहब जी, चक्की जौ निस विसरै आए मिले प्रभात, जो नर बिछरे राम स्यों सो ना दिन मिले ना रात। सो चकवी ते चकवा ये दो पंछी हुंदे ने। जिस तरह की चिड़ी हुंदी ना, चिड़ी नालों थोड़ा जिहा वड्डा, जिस तरह का तितर हुंदा, इस तरह का एक पक्षी है, उसनूं चकवी चकवा कहा जांदा। दरिया के किनारियां ते, नहरां के किनारियां ते इस पंछी नूं कहन लगे बहुता पाया जाता है। ये चकवी ते चकवे का जोड़ा इकट्ठा ही रहिंदा। जदों रात पैंदी है ना, तो रात के हनेरे विच थोड़ा थोड़ा किते एक दूसरे तो दूर हो जाते।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੋੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਾਥੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਚੱਕਵੀ ਚੱਕਵਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਿਛੜੇ ਰਹਿ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਕੀ ਜੋ ਨਿਸਬੀਸ਼ਰ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਕਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੁਕਵੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੱਕਵੀ ਜੋ ਨਿਸਬੀਸਰੈ ਆਏ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਚੱਕਵੀ ਆਪਣੇ ਚੱਕਵੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦੀ, ਜੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਨਰ ਬਿਸਰੈ ਰਾਮ ਸਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਨਾ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਨਾ ਰਾਤ, ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜੀਵ ਨਾ ਦਿਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਾਇਆ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਚੱਕਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਛੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਦਿਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਚੱਕਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਐ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਾ ਦਿਨੇ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਨਾ ਰਾਤ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਿੰਦੂ ਕੂਕ ਪਾਏ ਸੁਖ ਰਾਸੀ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਰੂਪੀ ਕੂਕ ਚੱਕਵੇ ਨੇ, ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਚੱਕਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਦੀ ਹੈ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਕਵੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਜੀ ਬੁਲਾਣੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਬੀਰ ਰਾਤੀ ਹੋਵੇ ਕਾਰੀਆਂ ਕਾਰੇ ਉਭੇ ਜੰਤ, ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੋਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐ ਰੱਬਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ, ਰਾਤ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੜ ਨਾ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ, ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਚੋਰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਰਾਤ ਕਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਤੀ ਹੋਵੇ ਕਾਰੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰੇ ਉਭੇ ਜੰਤ, ਕਾਲਿਆਂ ਮਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਲੈ ਫਾਹੇ ਉੱਠ ਧਾਵਤੇ, ਫਾਹੇ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖੋ ਰੱਸੀਆਂ ਦਾ, ਰੱਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੋਰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੰਧ ਟੱਪਣੀ ਹੈ ਰੱਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਰੱਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਭਾਰੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਲੈ ਫਾਹੇ ਉੱਠ ਧਾਵਤੇ ਸੇ ਮਾਰ ਜਾਣੇ ਭਗਵੰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰ ਤੁਰੇ ਨਾ ਰੱਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਚੋਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਚੋਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਚੋਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਰੇ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਚੋਰ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਐਸ ਘਰ ਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਵਾਰੀ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ, 10 ਵਾਰੀ ਐਸ ਘਰੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਰੱਸਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਡਾਂਗ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਪਿਤਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰਾ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਂਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਜਿਸ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 10 ਵਾਰੀ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਾਂ 10 ਵਾਰੀ ਲੁੱਟਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਜਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਪ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਸੋ ਐਸੀ ਹੈ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦੇ, ਰੱਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ, ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਭਾਈ ਚੋਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਪਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਣੇ ਮਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਾ ਕੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਣੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹੀ ਹਨ।
ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਲੱਜਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਬਕੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਦੱਬੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਖਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਘਰ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਔਰੰਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਸਾ ਡਰਿਆ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ। ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਇਸਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਰਮਾਨ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹਿਰਦੇ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀਆਂ, ਲੇਖਾ ਕਤਹਿ ਨ ਛੁਟੀਐ, ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।